دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ ایک ایسٹروناٹ ہوں اور خلائی مشن کے دوران آپ کی اسپیس شپ کا ایندھن یعنی فیول اچانک سے ختم ہو جائے، یعنی جب آپ خلا کے بیچوں بیچ موجود ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اسپیس شپ کا فیول ختم ہو چکا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو خلا میں ہی کوئی فلوٹنگ گیس اسٹیشن مل جائے جس سے آپ اس مشکل سے نجات حاصل کر سکیں؟ دوستو، خلا میں ایسی صورتحال میں اسپیس شپ مکمل طور پر نہیں رکتی۔ ہماری خلا میں کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اسپیس شپ کی اڑان میں کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خلا میں کوئی ہماری آواز سننے والا بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، آواز خلا میں ایٹمز اور مالیکیولز کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں سفر کرتی ہے، اور چونکہ وہاں یعنی خلا میں کوئی ہوا موجود نہیں ہوتی، اس لیے آواز بھی خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔ اور بالکل ایسا ہی ہمارے اسپیس شپس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوا کی عدم موجودگی کی صورت میں خلا میں ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اسپیس شپ کے راستے میں حائل نہیں ہوتی، اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو خلا میں موجود ہوتے ہیں، ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ کی مقدار بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس سے اسپیس کرافٹ کا مومنٹم متاثر ہو۔ دوستو، بہت لمبے سفر کے دوران زیادہ تر اسپیس کرافٹ اپنے انجن بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ فلموں میں دکھائے جانے والے ان مناظر پر، یعنی جس میں کسی اسپیس کرافٹ کے انجن کو اسپیس میں آن دکھایا جاتا ہے، بالکل بھی یقین مت کیجیے گا۔ دوستو، پانی میں چلنے والے جہازوں کی نسبت اسپیس شپس کو آگے بڑھنے کے لیے مسلسل تھرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسپیس شپس کے انجن کو مختصر وقت کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ فیول کا استعمال خلائی سفر کے دوران اس سفر کو مہنگا بنانے کے ساتھ ساتھ اسپیس شپ کے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے کہ فیول کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ اسپیس شپس کو فیول کی ضرورت زمین سے اڑان بھرتے وقت اور دوبارہ ایٹماسفیئر میں داخلے کے وقت پڑتی ہے۔ ایٹماسفیئر میں دوبارہ داخلے کے وقت فیول کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ انہیں اسپیس شپ کی رفتار کو کافی حد تک کم کرنا پڑتا ہے۔ کارز اور ٹرینز کی نسبت کسی اسپیس شپ کی رفتار کو کم کر کے اسے واپس اپنے مقام پر لانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اسپیس شپس میں انجن کا استعمال اسپیس شپس کی رفتار کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسپیس شپس کے اگلے حصہ میں فائرنگ تھرسٹرز انتہائی حکمت عملی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ اس عمل سے اسپیس شپ کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ عمل انتہائی درستگی اور مہارت کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح تھرسٹرز کو آن کرنے سے اسپیس شپس ایندھن پر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے ایٹماسفیئر میں دوبارہ داخل ہو پاتے ہیں۔ دوستو، اسپیس شپ کی رفتار بہت حد تک کم کرنے سے بھی اسپیس شپس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اسپیس شپ زمین کے مدار سے باہر نہ نکل جائے، اور زیادہ تر اسپیس کرافٹس میں اتنا فیول موجود نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ سے مدار میں داخل ہو سکیں۔ اس لیے ایئر کرافٹ کی رفتار زیادہ کم کرنے سے مکمل طور پر گریز کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم اپنے ایشو کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیس کرافٹ فیول نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے۔ لیکن رکیے، اگر ایسا حقیقت میں ممکن ہی نہ ہو تو، یعنی اگر کوئی ایسٹروناٹ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا ناسا کی طرف سے ان کے لیے کوئی ریسکیو مشن بھیجا جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس عرصے میں جب وہ کسی ایسٹروناٹ کے لیے ایک اور خلائی مشن بھیجیں اور وہ خلائی مشن ان ایسٹروناٹس کی جو خلا میں موجود ہیں ان کی مدد کرے، ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بہت سارا وقت اور خطیر مقدار میں رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، ناسا کو کسی خلائی مشن کو روانہ کرنے کے لیے اوسطاً $150 ملین کی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ناسا کو اپنے پہلے اسپیس شٹل کو بنانے سے لانچ کرنے تک $49 ملین کی رقم خرچ کرنا پڑی تھی۔
दोस्तों, जब एक स्पेस शिप ज़मीन के मदार से बाहर निकल जाए तो उसके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि वो दोबारा ज़मीन के मदार में बगैर फ्यूल के दाखिल हो सकें। और ऐसा एक बार नासा के स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम डान क्राफ्ट था, 2018 में हुआ था। अपने सफ़र के दौरान एक दिन अचानक इस स्पेस शिप का फ्यूल ख़त्म हो गया और ये खला के दरमियान में फंस कर रह गया। स्पेस शिप का ज़मीन के साथ राब्ता भी मुनक़ता होने के साथ साथ इस स्पेस शिप से जुड़े 11 साला मिशन का भी खात्मा हो गया था। दोस्तों, फ्यूल के ख़त्म होने की सूरत में स्पेस क्राफ्ट के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो इतनी मिकदार में एनर्जी पैदा कर सके जिससे इस पर लगे सोलर पैनल्स का रुख सूरज की तरफ किया जा सके। उस दिन भी स्पेस शिप खला में गर्दिश करता रहा। खुशकिस्मती से डान क्राफ्ट में कोई भी एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था। इस स्पेस क्राफ्ट ने एक डॉर्फ प्लैनेट जिसका नाम सीरीज था के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसका मदार किसी सितारे या चांद के गिर्द कर्व्ड था और हमारा स्पेसशिप इसी मदार में फंस कर रह गया था। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में एक ख्याल तो ज़रूर आता होगा, वो ये कि नासा के माहिरीन किसी स्पेस शिप को खला में भेजने से पहले इसका मुआयना नहीं करते और क्या ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुमकिन इक़दामात भी नहीं किए जाते। दरअसल दुरुस्त अंदाज़ा लगाना कि फ्यूल किस वक्त ख़त्म होगा माहिरीन के लिए मुश्किल होता है। खला की निस्बत ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियों के फ्यूल टैंक्स की निचली सतह पर ईंधन की कुछ मिकदार ग्रेविटी की वजह से मौजूद होती है और हम फ्लोट सेंसर का इस्तेमाल करके ये मालूम कर सकते हैं कि टैंक में कितनी मिकदार में फ्यूल डाला जा सकता है। लेकिन खला में ग्रेविटी के न होने की वजह से फ्यूल की मिकदार कम हो जाती है। इस मकसद के लिए फ्यूल टैंक में एक एयर ब्लैडर रख दिया जाता है। इसका मकसद स्पेस क्राफ्ट में मौजूद फ्यूल को पुश करके ऊपर वाली सतह तक लाना होता है। जितना ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होता है उतनी ज़्यादा मिकदार में ये एयर ब्लैडर फैलता है। ज़्यादा फैलाव की वजह से ये ज़्यादा जगह घेरता है और स्पेसशिप में मौजूद ईंधन को तवाज़ुन के साथ प्रेशर करता रहता है। इस प्रेशर को मुसलसल मॉनिटर किया जाता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि स्पेसशिप में कितना फ्यूल मौजूद है। दोस्तों, दूसरा सवाल जो आपके जहन में पैदा होता होगा वो ये है कि अगर खलाबाज किसी खलाई गाड़ी में मौजूद हों और सफ़र के दौरान ईंधन ख़त्म हो जाए तो वो खलाबाज कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। दोस्तों, इस बात का इन्हसार इस चीज़ पर होता है कि उनके पास कितनी मिकदार में खुराक और पानी मौजूद है। अमूमन इस मकसद के लिए नासा एस्ट्रोनॉट्स के लिए ज़्यादा मिकदार में खुराक और पानी का तयन पहले से कर देता है ताकि किसी ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके, क्योंकि स्पेसशिप में किसी किस्म के रेफ्रिजरेटर्स मौजूद नहीं होते। इसलिए खुराक की पैकिंग इंतहाई बेहतरीन अंदाज में की जाती है जिससे ये खुराक कई महीनों तक ख़राब भी नहीं होती और ताज़ा भी रहती है। आजकल के दिनों में खलाबाजों के साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी काम करते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपनी पसंदीदा खुराक अपने साथ ले जा सकें। मुख्तलिफ अक़साम के मशरूब पाउडर की शक्ल में भी एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ले जाते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज तक किसी एस्ट्रोनॉट ने स्पेसशिप में भूखे रहने का दावा नहीं किया। लेकिन अगर खुराक ख़त्म हो भी जाए तो आप ये सोचेंगे कि पानी। दोस्तों, खला में कोई भी चीज़ ले जाने के लिए अच्छी खासी मिकदार में रकम खर्च होती है और चूँकि पानी एक भारी माय है इसलिए इसे स्पेस में ले जाने के लिए काफ़ी रकम खर्च होती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के पास एक बहुत ही पेचीदा सा निज़ाम मौजूद होता है। कोशिश की जाती है कि हर बच जाने वाले पानी के कतरे को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। इसका मतलब खला में मौजूद खलाबाज किसी शावर से फिल्टर शुदा पानी और अपने सांस, पसीना और स्पेसशिप के फ्यूल सेल्स तक के पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी स्पेस क्राफ्ट में मौजूद पानी पहले कई तरह से फिल्टर से गुजारा जाता है, जिसमें पहले इसमें से मिट्टी और ज़रात वगैरह साफ किए जाते हैं, फिर इसे कई तरीकों से फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है। दोस्तों, किसी इमरजेंसी की सूरत में स्पेस क्राफ्ट में वाटर रिजर्व्स भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी की सूरत में 530 गैलन पानी रिजर्व होता है। दोस्तों, जहां तक बात है स्पेस क्राफ्ट में सांस लेने की यानी एयर सप्लाई की, तो इस मकसद के लिए बुनियादी तौर पर वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें क्राफ्ट के सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल दिया जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि डॉन एयरक्राफ्ट में कोई इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी, इसलिए इसके लिए मुश्किल था कि वहाँ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस काम कर सके, यानी इस स्पेस में ऑक्सीजन का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म
ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली किसी शानदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।